વેલકમ બેક. આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. સતત અપડેટ્સ અમે આપને આપી રહ્યા છે. ગુજરાતમાં કોંગ્રેસનું શક્તિ પ્રદર્શન જોવા મળશે. 58 વર્ષ બાદ ગુજરાતમાં સીડબ્લ્યુસીની બેઠક જ્યાં યોજાઈ રહી છે ત્યારે આ તમામ દ્રશ્યો અમે આપને બતાવીએ કે જ્યાં કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતાઓ સાથે ગાંધી પરિવાર ગાંધી આશ્રમ ખાતે ઉપસ્થિત છે. સોનિયા ગાંધી, રાહુલ ગાંધી, પ્રિયંકા ગાંધી અને પૂર્વ વડાપ્રધાન ડોક્ટર મનમોહનસિંહ ઉપસ્થિત છે. તેઓએ ગાંધી બાપુના ફોટો પર સૂતરની આંટી ચડાવી તેઓને નમન કર્યા અને ત્યારબાદ સૂતર જ્યાં કાંતવામાં આવી રહ્યું હતું તેમનું નિરીક્ષણ પણ કર્યું. ગાંધી આશ્રમની સમગ્ર મુલાકાત લીધા બાદ પ્રાર્થના સભાની અંદર તે સમગ્ર લોકો બેઠા અને પ્રાર્થના સભા આજે યોજવામાં આવી છે. મહત્વપૂર્ણ એ છે કે આજે દાંડીકૂચની યાત્રાનો પણ પ્રારંભ થયો હતો એટલે કે ઐતિહાસિક દિવસના દિવસે જ સીડબ્લ્યુસીની બેઠક યોજાય છે. ગાંધી આશ્રમના તમામ દ્રશ્યો અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ. ગાંધી આશ્રમ ખાતે સોનિયા ગાંધી, રાહુલ ગાંધી સાથે ડોક્ટર મનમોહનસિંહ પહોંચ્યા. થોડી જ વારમાં પ્રાર્થના સભા શરૂ થઈ ગઈ હતી. પ્રાર્થના સભાની અંદર તમામ કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતાઓ પણ ઉપસ્થિત હતા. હવે આ દ્રશ્યો જે આપ જોઈ રહ્યા છો અમદાવાદ એરપોર્ટ ખાતેના અલગ અલગ વિન્ડોમાં અમે આપને બતાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તમામ દિગ્ગજ નેતાઓ સાથે જ્યારે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીએ વાતચીત કરી ત્યારે તેઓનો શું પ્રતિસાદ હતો. રાજીવ સાતવ, મોતીલાલ વોરા, અશોક ગેહલોત, પ્રિયંકા ચતુર્વેદી તથા દીપેન્દ્ર દુહા આ તમામ લોકોએ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે વાત કરી હતી અને પોતાની પ્રતિક્રિયા પણ આપી હતી. અમદાવાદ એરપોર્ટ ખાતે તે તમામ લોકો સ્પોટ થયા હતા. અન્ય જે મહત્વપૂર્ણ રાષ્ટ્રીય નેતાઓનું જ્યારે આગમન થયું તે સમયના કેટલાક દ્રશ્યો ફરી અમે એકવાર આપને બતાવીએ. મલ્લિકાર્જુન ખડગે, અહેમદ પટેલ, આનંદ શર્મા, પીએલ પુનિયા, સુસ્મિતા દેવ તેઓની સાથે પણ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીએ વાત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. ફરી એકવાર આપને લઈને જઈશું ગાંધી આશ્રમ ખાતે જ્યાં પ્રાર્થના સભા ચાલી રહી છે. तूने अजब ढंग की लड़ाई, लागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई, लागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, बारे फकीर खूब करामत दिखाई, बारे फकीर खूब करामात दिखाई, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम,
पड़े थे और किसान चल पड़े। हिंदू और मुसलमान सिख पठान चल पड़े। हिंदू और मुसलमान सिख पठान चल पड़े। कदमों पे तेरी कोटि कोटि प्राण चल पड़े। कदमों पे तेरे कोटि कोटि प्राण चल पड़े। फूलों की सेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल। फूलों की सेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। तन पे लंगोटी। मन में थी अहिंसा की लगन तन पे लंगोटी। लाखों में घूमता था लिए सत्य की सोटी। लाखों में घूमता था लिए सत्य की सोटी। वैसे तो देखने में थी हस्ती तेरी छोटी। वैसे तो देखने में थी हस्ती तेरी छोटी। लेकिन तुझे झुकती थी हिमालय की भी चोटी। लेकिन तुझे झुकती थी हिमालय की भी चोटी। दुनिया में तू बेजोड़ था इंसान बेमिसाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। जय गुरु रंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। ખૂબ ખૂબ આભાર ડોક્ટર માલતીબેન અને એમના વૃંદનો. ડોક્ટર મોનિકા. ડોક્ટર મોનિકાબેન શાહ અને એમના વૃંદનો ખૂબ ખૂબ આભાર. आदरणीय राहुल जी, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सीडब्ल्यूसी के सभी मेंबरात, हम सब आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं
कि आप आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और गुजरात कांग्रेस की ओर से इस प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। यहाँ उपस्थित सभी का हम तहे दिल से थैंक्स करते हैं, पूरे वृंद का। और हम यहाँ ये कार्यक्रम की समाप्ति होती है। अब यहाँ से सीडब्ल्यूसी के मेंबरान सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के लिए जाएंगे और बाकी के सभी मेहमानों से विनती है कि वे अपना स्थान थोड़ी देर के लिए ग्रहण करके रखें। धन्यवाद। તો પ્રાર્થના સભા અહીંયા પૂર્ણ થઈ છે। હવે સીધા સીડબ્લ્યુસી બેઠક ખાતે પહોંચવા માટે તમામ નેતાઓ જઈ રહ્યા છે। કોંગ્રેસ શાસિત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તથા અનેક નેતાઓ જે આજે ઉપસ્થિત છે, તમામ લોકો જે સીડબ્લ્યુસીની બેઠકમાં હાજરી આપવાના છે તેઓના નામની પહેલેથી જ એક લિસ્ટ તૈયાર કરી દેવામાં આવ્યું છે। અન્ય કાર્યકર્તાઓ સહિત જે નેતાઓ છે તેઓ અન્ય સ્થળ પર સભા સ્થળ પર પહોંચવાની તૈયારી કરશે। આમ કોંગ્રેસ દ્વારા આયોજિત આ સમગ્ર કાર્યક્રમની રૂપરેખા જે તૈયાર કરાઈ છે અલગ અલગ 3 સ્થળો પર, જ્યાં પ્રાર્થના સભા બાદ સીડબ્લ્યુસીની બેઠક સરદાર સ્મારક ખાતે અને ત્યાંથી અડાલજ ખાતે, જ્યાં ખૂબ મોટી સંખ્યામાં જનમેદનીને સંબોધિત કરશે રાહુલ ગાંધી અને પ્રિયંકા ગાંધી। આમ આજનો સતત કાર્યક્રમ જે અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ, પ્રાર્થના સભા પૂર્ણ થતાં જ તમામ લોકોને મળી અભિવાદન ઝીલી અને સીધા તેઓ સીડબ્લ્યુસીની બેઠક માટે સરદાર સ્મારક ખાતે રવાના થઈ રહ્યા છે। ત્યારે કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતાઓ પણ આ બેઠકની અંદર હાજરી આપશે। અને કાર્યકર્તાઓ અડાલજ ખાતે પહોંચશે। ગાંધી આશ્રમ ખાતે ગુજરાત કોંગ્રેસના નેતાઓ અને તમામ લોકોએ સૂતરની આંટી પહેરાવી સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। ત્યારબાદ સોનિયા ગાંધી, ડોક્ટર મનમોહન સિંહ, પ્રિયંકા ગાંધી, રાહુલ ગાંધી સહિતના નેતાઓએ બાપુની તસવીરને સૂતરના હાર પહેરાવી અંજલિ આપી હતી। હાલ પ્રાર્થના સભા પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે અને ત્યારબાદ સીધા સીડબ્લ્યુસીની બેઠક માટે જવા રવાના થયા છે। આજના દિવસની વાત કરીએ તો આજે મહત્વપૂર્ણ બાબત એ પણ છે કે હાર્દિક પટેલ વિધિવત રીતે કોંગ્રેસમાં જોડાવાના છે। તે પૂર્વે જે સમાચાર મળ્યા છે, સૂત્રો દ્વારા જે સમાચાર મળ્યા કે હાર્દિક પટેલ કેશુબાપાના આશીર્વાદ લેવા ગયા, પરંતુ તેઓને આશીર્વાદ નથી મળ્યા। તો કોંગ્રેસ શાસિત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તથા અનેક નેતાઓ આજે હાજર છે। લોકસભા ચૂંટણી પ્રચાર માટેનું રણશીંગુ અમદાવાદથી જ ફૂંકાશે। ગાંધી આશ્રમ ખાતેના તમામ દ્રશ્યો મેં આપને બતાવી રહ્યા છે। સીડબ્લ્યુસીની બેઠક પૂર્વે ગાંધી આશ્રમના સંપૂર્ણ ગાંધી આશ્રમની મુલાકાત રાહુલ ગાંધી લઈ રહ્યા છે। ઉલ્લેખનીય છે કે અહીં ગાંધી આશ્રમની અંદર ગાંધી બાપુની છબી અને તેઓના તમામ કાર્યોની જે રીતે વર્ણવવામાં આવ્યા છે, એક્ઝિબિશન જે છે તેને જોવા માટે રાહુલ ગાંધી જઈ રહ્યા છે। આજના દિવસનો સતત કાર્યક્રમ જે જોવા મળી રહ્યો છે, રાહુલ અને સોનિયા ગાંધી સાથે બેઠા હતા, તો પ્રિયંકા ગાંધી સાબરમતી આશ્રમમાં પ્રાર્થના સભાની અંદર મુખ્ય ડેશ પર નહીં, પરંતુ તેઓ તમામ સચિવો સાથે બેઠેલા જોવા મળ્યા હતા। જે સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે આપને જણાવી દઈએ કે આજના સૌથી મોટા અને મહત્વપૂર્ણ સમાચાર એ છે આજે સીડબ્લ્યુસીની બેઠક યોજાવા જઈ રહી છે। તે પૂર્વેના તમામ કાર્યક્રમો શરૂ થઈ ચૂક્યા છે। અમદાવાદ એરપોર્ટ પર આગમન બાદ ગાંધી આશ્રમ ખાતે તમામ નેતાઓનો જમાવડો અને હવે અહીંથી સીડબ્લ્યુસીની બેઠક માટે તેઓ રવાના થશે। બેઠક બાદ અડાલજ ખાતે આજે ખૂબ મોટી સંખ્યાની અંદર જનમેદનીને, જનસભાને સંબોધિત કરવામાં આવશે। ऐतिहासिक दिवस અને ऐतिहासिक દિવસને વધુ ऐतिहासिक બનાવવા માટે કોંગ્રેસનો આ સમગ્ર પ્લાન સીડબ્લ્યુસીની બેઠક આજના દિવસે જ આયોજિત કરવામાં આવી। ગાંધી આશ્રમ ખાતે પ્રિયંકા ગાંધી પ્રથમવાર આવ્યા હતા। સોનિયા ગાંધી, રાહુલ ગાંધી સાથે તેઓ ડેસ્ક પર ન બેસતા, તેઓ સચિવો સાથે બેઠા હતા। આવું પણ પહેલીવાર બન્યું છે કે ऐतिहासिक દિવસે તેઓએ પ્રાર્થના સભાની અંદર ભાગ લીધો હોય। ગાંધી આશ્રમના આજે તમામ દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો, જ્યાં ગાંધી આશ્રમ ખાતે सीडब्ल्यूसीની બેઠક જ્યાં યોજાવાની છે ત્યાં જવા માટે રવાના થઈ ચૂક્યા છે રાહુલ ગાંધી। આ તમામ દ્રશ્યો જે અમે આપને બતાવી રહ્યા છે, જે સમયે તેઓ ગાંધી આશ્રમમાં આવ્યા હતા, આગમન સમયે સૂતરની આંટી પહેરાવી બાપુને નમન કર્યા હતા, તે
તમામ દ્રશ્યો એક બાજુ તો બીજી બાજુ સ્મારક ખાતેના દ્રશ્યો પણ અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ. આમ તમામ અપડેટ્સ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી આપના સુધી સતત પહોંચાડતું રહેશે. સાબરમતી આશ્રમ ખાતે પ્રાર્થના સભા પૂર્ણ થઈ છે. પ્રથમવાર એવું બન્યું છે દાંડી યાત્રાનો ઐતિહાસિક દિવસ. 58 વર્ષ બાદ ગાંધી આશ્રમ ખાતે તમામ લોકો એકઠા થયા અને પ્રાર્થના સભા પણ કરવામાં આવી છે. મોદીના ગઢ ગુજરાતમાં કોંગ્રેસનું શક્તિ પ્રદર્શન જોવા મળશે. સીડબ્લ્યુસીની બેઠક ટૂંક સમયમાં શરૂ થશે, જે સતત 2 કલાક સુધી ચાલવાની છે, જેની અંદર મહત્વપૂર્ણ કેટલાક નેતાઓ હાજરી આપવાના છે. તેઓનું લિસ્ટ પહેલેથી જ તૈયાર કરી દેવામાં આવ્યું છે. અન્ય કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ જે છે તેઓ અડાલજ ખાતે જ્યાં સભા આયોજિત કરવામાં આવી છે તે સ્થળ પર પહોંચી રહ્યા છે. સરદાર સ્મારક ખાતે ભોજનની પણ વ્યવસ્થા રાખવામાં આવી છે. એમ સતત સવારના 10 વાગ્યાથી લઈ સાંજના 5 વાગ્યા સુધીનો કાર્યક્રમ કોંગ્રેસ દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવ્યો છે. 12મી માર્ચ ઐતિહાસિક દિવસ દાંડી યાત્રાના ઐતિહાસિક દિવસને વધુ ઐતિહાસિક બનાવવા કોંગ્રેસ દ્વારા સીડબ્લ્યુસીની બેઠક અમદાવાદ ખાતે રાખવામાં આવી છે. આ બંને દ્રશ્યો શહીદ સ્મારક અને ગાંધી આશ્રમના અમે સતત આપને બતાવી રહ્યા છે. તમામ અપડેટ્સ આપના સુધી પહોંચાડતા રહીશું. ગાંધી આશ્રમ ખાતે હાલમાં જ પ્રાર્થના સભા પૂર્ણ થઈ છે. એવું પહેલીવાર બન્યું છે કે પ્રાર્થના સભાની અંદર દાંડી યાત્રાનો દિવસ અને ગાંધી આશ્રમ ખાતે જ્યાં પ્રાર્થના સભા યોજાઈ ત્યાં સોનિયા ગાંધી, રાહુલ ગાંધી, પ્રિયંકા ગાંધી તમામ લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા અને તેમાં ભાગ લીધો હતો. હવે સીડબ્લ્યુસીની બેઠક જ્યાં યોજાવાની છે તે આપણે જણાવી દઈએ કે 5 મહત્વપૂર્ણ ઠરાવ પસાર થવાના છે અને સાથે સાથે જે મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ છે આર્થિક, રાજકીય, જે દેશની સુરક્ષા છે આંતરિક અને બાહ્ય, તે મુદ્દાઓને લઈને ચર્ચા વિચારણા સીડબ્લ્યુસીની અંદર થશે. તો આજે વિધિવત રીતે હાર્દિક પટેલને લઈને પણ સમાચાર. હાર્દિક પટેલ કોંગ્રેસમાં જોડાવા જઈ રહ્યા છે, પરંતુ સૂત્રો દ્વારા જે સમાચાર મળ્યા કોંગ્રેસમાં જોડાતા પૂર્વે તેઓ કેશુબાપાના આશીર્વાદ લેવા જવાના હતા. કેશુબાપા સાથે તેઓની મુલાકાત નથી થઈ, આશીર્વાદ તેઓને નથી મળ્યા. રાહુલ ગાંધી, પ્રિયંકા ગાંધી, મનમોહનસિંહ, અહમદ પટેલ સહિત રાષ્ટ્રીય નેતાઓ ગાંધી આશ્રમથી સીડબ્લ્યુસીની જ્યાં બેઠક થવાની છે સરદાર સ્મારક ખાતે જવા રવાના થઈ ચૂક્યા છે. દાંડી કૂચના દિવસે જ કોંગ્રેસ અમદાવાદથી ચૂંટણી પ્રચારનો પ્રારંભ કરશે. 58 વર્ષ બાદ આજે ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ વર્કિંગ કમિટીની બેઠક મળી રહી છે. છેલ્લે ગુજરાતની અંદર ભાવનગર ખાતે 1961માં આ બેઠક મળી હતી અને આજની જો વાત કરવામાં આવે બેઠકની અંદર દેશની જે પરિસ્થિતિ છે જેમાં આર્થિક, રાજકીય, આંતરિક અને બાહ્ય સુરક્ષા સહિતના તમામ મુદ્દાઓને આવરી લેવાશે આ બેઠકની અંદર અને ચર્ચા થશે. બેઠક સતત 2 કલાક સુધી ચાલવાની છે. તો બીજી બાજુ ભાજપ પણ એક પછી એક કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોને પોતાની પડખે લેવા માટે કવાયત હાથ ધરી રહ્યું છે. મહત્વપૂર્ણ બાબત ફરીથી એકવાર આપને જણાવી દઈએ. એક બાજુ સીડબ્લ્યુસીની બેઠક યોજાવાની હતી, તે પૂર્વે જ સતત 3 દિવસની અંદર 3 ફટકા કોંગ્રેસને પડી ચૂક્યા છે. પણ કોંગ્રેસનો આત્મવિશ્વાસ આજે સવારથી જ જોવા મળ્યો છે. અમદાવાદના એરપોર્ટ પર જ્યારે આગમન થયું તે સમયે સતત અમારા સંવાદદાતા, અમારા સહયોગી દ્વારા જ્યારે વાતચીત કરવામાં આવતી હતી કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ સાથે, દિગ્ગજ નેતાઓ સાથે, ત્યારે તેઓની અંદર એક મક્કમ મનોબળ અને આત્મવિશ્વાસ જોવા મળતો હતો. જ્યારે તેમને વાત કરવામાં આવી કે ગુજરાતની અંદર 26 બેઠકો કબજે કરવી ખૂબ મુશ્કેલ છે, પરંતુ તેઓએ ખૂબ જ સરળતાથી જવાબ આપતા કહ્યું છે કે તે મુશ્કેલ નથી પરંતુ તે મુમકિન છે અને તેના માટે અમે સતત પ્રયત્ન કરીશું. આ એક રણસિંગુ જે ફૂંકાઈ રહ્યું છે અમદાવાદ ખાતેથી ચૂંટણી પ્રચારના પડઘમ જે વાગી ચૂક્યા છે અને પ્રચાર પ્રારંભ આજે અમદાવાદથી થશે, તેનાથી જ કોંગ્રેસ, ગુજરાત કોંગ્રેસની અંદર નવા પ્રાણ ફૂંકાવાના પણ શરૂ થઈ ગયા છે, જે આત્મવિશ્વાસ સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે. હમણાં જે સમાચાર મળ્યા હતા સંતોકબેન અરેઠિયાના, રાપરના ધારાસભ્ય કે જેઓએ રાજીનામું આપ્યું, માત્ર તે અફવા હતી તે વાતની પુષ્ટિ પણ થઈ ગઈ છે. કોંગ્રેસ દ્વારા તે વિડીયો જાહેર કરી દેવામાં આવ્યો છે. એટલે કે કોંગ્રેસને એક રાહતના સમાચાર મળ્યા છે. આમ તો કોંગ્રેસને ઝટકા મળી ચૂક્યા છે. 3 દિવસમાં 3 ઝટકા, એક બાદ એક ધારાસભ્યએ રાજીનામું આપ્યું છે. સૌરાષ્ટ્રમાં એમ તો કહી શકાય કે કોંગ્રેસ બિલકુલ તૂટી રહી હતી. એક બાજુ રાહુલ ગાંધી આવે છે જ્યાં કોંગ્રેસ તૂટી રહી હતી, તેવા સમાચાર વચ્ચે રાહતના સમાચાર એ મળ્યા કે સંતોકબેન અરેઠિયાએ રાજીનામું નથી આપ્યું અને તેઓએ વિડીયો પણ જાહેર કરી દીધો છે. સાથે સાથે કેટલાક દિગ્ગજ નેતાઓ છે તેમની સાથે વાત કરી હતી. પ્રિયંકા ચતુર્વેદી સાથે જ્યારે વાત કરવામાં આવી ત્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું હતું 2014ની વાત. 2014ની અંદર ખૂબ જ નબળી પડી ગયેલી કોંગ્રેસ, તેને ફરીથી મક્કમ બનાવી 2019ની અંદર 26 બેઠકો સુધી કઈ રીતે પહોંચી શકાય, પરંતુ તેમણે સ્પષ્ટતા કરતા કહ્યું છે કે આ વખતે ભાજપ જે છે તે ડરી ગઈ છે. શક્તિશાળી નેતાઓને તેની અંદર કમી છે અને તેના જ કારણે તેઓ કોંગ્રેસમાંથી ધારાસભ્યોને ખેંચી રહી છે. પણ તેમ છતાં પણ હાલ કોંગ્રેસની અંદર જે કેટલાક સક્ષમ નેતાઓ છે, શક્તિશાળી નેતાઓ છે, કદાવર નેતા છે, જે હજુ પણ અડીખમ છે અને તે જ કોંગ્રેસની જીત અપાવશે, આવો આત્મવિશ્વાસ અહીં કોંગ્રેસના નેતાઓમાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક જોવા મળ્યો હતો. એમ આજનો દિવસ કહી શકાય કે હવે જ્યાં
ચૂંટણીના બ્યુગલ વાગી ચૂક્યા છે, ત્યારે આજનો દિવસ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યો છે. કોંગ્રેસનું આ શક્તિ પ્રદર્શન પણ ખૂબ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યું છે. શક્તિ પ્રદર્શન થકી પ્રચારના પ્રારંભ કરી રહેલા કોંગ્રેસના તમામ નેતાઓ એક સાથે ગુજરાતમાં જોવા મળ્યા છે. ગુજરાત કે જે ભાજપનો ગઢ માનવામાં આવે છે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો ગઢ માનવામાં આવે છે, અમિત શાહનો ગઢ માનવામાં આવે છે, તેવા સમયે કોંગ્રેસ તેમાં ગાબડું પાડવાનો સતત પ્રયત્ન કરશે. જોવાનું એ રહે છે આવનારા દિવસોમાં કે સીડબ્લ્યુસીની આ બેઠકની અંદર થયેલી તમામ ચર્ચા, શક્તિ પ્રદર્શન, તેમની જાહેર સભા અને કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓની અંદર મનોબળ મક્કમ કરવાની જે વૃત્તિ કેટલા અંશે કામ લાગે છે. કારણ કે અત્યાર સુધીનું જે ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ રહ્યું છે તેને જોતા કેટલીક અટકળો વહેતી થઈ રહી છે, સમાચારો વહેતા થઈ રહ્યા છે કે આ વખતે બહુમતી કોઈને પણ નહીં મળે, બંને પક્ષને ગઠબંધનની સરકાર બનાવવી પડશે. પરંતુ તે અત્યારથી કહેવું ઘણું મુશ્કેલ છે, ઘણું વહેલું કહી શકાય. પરંતુ તેમ છતાં પણ જે ચિત્ર હવે ધીરે ધીરે ચૂંટણી તરફ આગળ વધતું જઈ રહ્યું છે, જે જોવા મળી રહ્યા છે, કેટલાક સમાચારો જે સામે આવી રહ્યા છે, પક્ષ પલટાનો દોર શરૂ થઈ ગયો છે, આક્ષેપ પ્રતિ આક્ષેપોનો દોર શરૂ થઈ ગયો છે. ક્યાંક નાની નાની બાબતો પર નાના તેમના કેટલાક સ્ટેટમેન્ટ્સ પર એકબીજા પર વાક પ્રહાર કરવાનું પક્ષ નથી ચૂકી રહ્યા. આવા સમયની અંદર અમે આપને ફરીથી એકવાર બતાવી દઈએ આજના સમગ્ર દિવસનો કાર્યક્રમ. કોંગ્રેસ આ દિવસ સમર્પિત રહેશે, કારણ કે કોંગ્રેસ દ્વારા જે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, ઐતિહાસિક દિવસ પસંદ કરવામાં આવ્યો, 12મી માર્ચ દાંડી યાત્રાનો દિવસ અને સાથે જ સીડબ્લ્યુસીની બેઠક જે 58 વર્ષ બાદ ફરી એકવાર ગુજરાતમાં મળવા જઈ રહી છે. ગુજરાતના ભાવનગરમાં 1961માં જ્યારે મળી અને ત્યારબાદ ફરીથી આજે જ્યાં સીડબ્લ્યુસીની બેઠક મળવાની છે. આ દ્રશ્યો સાથે એ પણ વાત અહીંયા ઉમેરી દઈએ કે જ્યાં ચરખો આપી અને તેઓનું અભિવાદન કરવામાં આવ્યું. રાહુલ ગાંધીને ગાંધી આશ્રમ ખાતેથી ભેટ પણ આપવામાં આવી છે. સાથે સાથે જે તમામ કોંગ્રેસના નેતાઓ છે તેની અંદર એક આત્મવિશ્વાસ વધતો જોવા મળી રહ્યો છે. આજે મહત્વપૂર્ણ બાબત એ પણ જોવા મળશે, પ્રિયંકા ગાંધી પ્રથમવાર રાજકારણમાં પ્રવેશ બાદ સભાને સંબોધિત કરવાના છે. હવે તેઓ સભા સંબોધિત કર્યા બાદ ગુજરાતના કોંગ્રેસના જે નેતાઓ છે તેની અંદર પ્રાણ ફૂંકાય છે કે કેમ તે જોવું રહેશે. મોદીના ગઢમાં ગુજરાતને ઘેરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યો છે, ત્યારે આ તમામ દ્રશ્યો થકી ચૂંટણીના પડઘમ વાગી ચૂક્યા છે. ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થતા જ હવે બંને પક્ષ પોતપોતાની રીતે રાજકીય સોગટા ગોઠવી દીધા છે. ત્યારે ભાજપની અંદર કોંગ્રેસમાંથી આવતા ઉમેદવારોને આગમન અને તેઓનો સ્વીકાર કરવામાં આવી રહ્યો છે, તો બીજી બાજુ કોંગ્રેસ પોતાના નેતા, ધારાસભ્ય, કાર્યકર્તાઓને વધુ મજબૂત કરવા માટે પ્રયત્નશીલ છે. તો આજના કાર્યક્રમની ફરીથી એકવાર વાત કરી લઈએ, રૂપરેખા આપણે જણાવી દઈએ. જ્યાં ગાંધી આશ્રમ ખાતે પ્રાર્થના સભા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને બસ થોડી જ વારની અંદર સીડબ્લ્યુસીની બેઠક શરૂ થવા જઈ રહી છે, જે સરદાર સ્મારક ખાતે યોજાવાની છે. ગાંધીનું ગુજરાત, આ ભૂમિની વાત કરવામાં આવે, ગુજરાતની ભૂમિ, ગાંધીની ભૂમિ, સરદારની ભૂમિ અને બંને ગાંધી અને સરદારના માર્ગે ચાલનાર આ તમામ પક્ષના લોકો ચૂંટણી પ્રચાર પણ અહીંથી કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. ત્યારે ઋત્વિજ અમારી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે. હવે આગામી કાર્યક્રમ